جملے عرض کرنا چاہنا یہ میں تو ذوق کے اندر بیٹھے ہوئے سبحان اللہ عزیزان گرامی، رب کائنات نے اپنے محبوب کی آمد دے ہوتے اللہ نے خود خوشی منائی اور جڑا میلاد ذکر رسول ہے صرف اسانی پہ کریں گے، صرف دنیا دے اندر نہیں، زمین دے بھی مصطفیٰ دے چرچے ہیں، عرش برین دے بھی محمد دے چرچے ہیں، ہر جگہ دے ہوتے میرے آقا دی آمد دے چرچے ہیں۔ لیکن نوجوانوں ادب کو ملحوظ خاطر رکھیں دے ہوئے اللہ دے قرآن اور سوڑے نبی دے فرمان دا ادب کرے نہیں ہوئے۔ حقہ حدیث سے پاک میں عرض کرنا چاہنا، سنو سماعت فرماؤ، اپنی سماعت میرے حوالے کرو، باقی میں کو توڑے کو کوئی شے کی ضرورت کوئی نہیں، صرف سماعت، نظر، توجہ، فہم و فراست میرے ارے پاسے کرو۔ حضور دی والدہ، نبی دی اماں، کائنات تے سردار دی اماں، میرے حقہ دی والدہ ماجدہ فرمینے جس ٹائم امام الانبیاء حبیب کبریاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آمد دا ٹائم تھے، میں ڈٹھے کہ اللہ نے حضور دے نور دے صدقے نال میری آنکھاں تو سامنے پردے ہٹا چھوڑے، رب نے پوری کائنات نبی دی اماں کو دکھا چھوڑی، اللہ نے پوری کائنات مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی اماں کو دکھا چھوڑی۔ فرمائیں لوگوں توجہ کرنے نوجوانوں میرے علیہ پاسے اور سبحان اللہ تھوڑی توجہ زیادہ ہاتھ تلے اپنی فہم و فراست میرے حوالے، صرف اتنا عرض کرنا چاہنا میرے آقا دی والدہ ماجدہ حضرات مکرم آج میری اماں بات کرے اسا اپنی اماں دی بات تے یقین کریں گے ہیں، آج تیری اماں بات کرے تو اپنی والدہ دی بات تے یقین کریں گے، حضرات محترم کہیں پیر دی اماں گال کرے اسا مرشد دی اماں دی گال تے یقین کریں گے ہیں، لیکن توجہ کر حضرات محترم ساری کائنات دنیا دار جگیردار مالدار حضرات مکرم علماء خطباء اتقیاء اذکیاء اصفیاء اولیاء کائنات ساری تلے لیکن محمد دی امال مقام نہ دے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، میلاد النبی زندہ باد، میلاد النبی زندہ باد، مرحبا مرحبا میرے مصطفیٰ دی اماں سبحان اللہ، ماشاءاللہ بڑے بازوق لوگ اور علامہ صاحب حضرت تشریف فرمائے، اللہ انہوں کی عمر دراز فرماؤ۔ حضرت محترم سنو ٹائم نہیں اختصار جنال میں چاہنا چاہتا ہوں علی میں عرض کر سکا تو سامنے حضرت مکرم میں تمہید بدہا، میں قرآن پڑھا ہا، میں حدیث پڑھا ہا، میں حوالہ جات سامنے رکھا ہا، قرآن و حدیث کے مدلل ثبوت سامنے رکھا ہا، لیکن دامن وقت اجازت نہیں دے دا جو میں طوالت کے اندر ونیا صرف اتنا عرض کرنا چاہنا میرے آقا دی اماں کائنات کے سردار دی اماں لکھاں سلام میرے نبی دی اماں آپ فرمینے لوگوں جس ٹائم امام الانبیاء دی ولادت تھی ہے، کائنات کے سردار دی ولادت تھی ہے، نبیہ دا نبی، غریبہ دا غمخار، لجبالہ دا لجبال، توجہ کر آپ فرمینے میری آنکھاں دے سامنے پردے ہٹے اللہ نے پوری کائنات میری نظر دے سامنے کی تھی ہے، میں ڈٹھے جبریل فرشتہ دا سردار معلم الملائکہ سارے فرشتہ کو ادب سکھاون والا سارے کو قرآن سناون والا فرشتہ دا سردار زمین دے آیا ودا ہے ہاتھ دے اندر سبز رنگ دا جھنڈا چاہی ودا ہے پوری کائنات تے چکر پیا لینا ہے رب دے طرفوں ایک اعلان پیا کرینا ہے کائنات کو ایک پیغام پیا سنینا ہے آدھا ویدہ ہے من انفق درہمن فی مولد ہی فقال المصطفیٰ شفیعہ دنیا والو چاہے بھی مصطفیٰ دی آمد کی خوشیت سیدی ولادت کی خوشیت سونے دے جشن دے اٹھتے محمد دے میلاد دے اٹھتے مصطفیٰ دے ذکر پاک دے اٹھتے مصطفیٰ دی صورت دے ذکر نبی دی سیرت دے ذکر نبی دا کردار مصطفیٰ دے افعال مصطفیٰ دی ہر شے دے ذکر دے اٹھتے ایک درہم بھی خرچ کر دیتا دوسرے لفظوں دے اندر ایک روپیہ بھی خرچ کر دیتا فرمایا فقال المصطفیٰ شفیعا کل قیامت تری ہو سی سورہ سوڑے سے دے سڑین تابے دی ہر کی کو اپنی پئی ہو سی لیکن میرے آقا وفاد عالم دیکھو فرمایا کائنات کو اپنی پئی
शौक से जुमला कहना चाहता हूँ, हजरत मोहतरम, आज मिलाद हम मनाते हैं, आज खर्चे हम करते हैं, आज पैसे हमारे लगते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ लोगों, तुम्हारे पेट में दर्द क्यों होता है? अरे हम अपने नबी की आमद के चर्चा करते हैं। खुदा की इज्जत की कसम, तेरे घर में बेटा पैदा हो तो ये खुशी होती है, अमीर के घर में बेटा पैदा हो खुशी होती है। इसी खातिर अल्लाह ने पूरी कायनात सजा दी। लौला मुहम्मदुन वउम्मतुहु लमा खलक़तुल जन्नता वलन नारा वलन शम्सा वलन कमरा वलन लैला वलन नहारा वला मलकन मुकर्रमा। रब्बे कायनात ने हदीस कुदसी में इरशाद फरमा दिया, फरमाया ये कायनात, ये ज़मीन, ये सूरज, ये चाँद, ये सितारे, ये फलक, ये बाहर, ये पर, ये खुश, ये तर, कुछ ना होता अगर मुस्तफा करीम दुनिया पर नहीं। और याद रखिए मेरे मौला, नबी के गुलामों कभी टाइम मिला तो इंशाअल्लाह जरूर गुफ्तगू होगी आपसे, आपके ज़ौक़ के मुताबिक गुफ्तगू होगी, आपकी अक़ल व मोहब्बत के मुताबिक गुफ्तगू होगी। लेकिन इतना कहना चाहता हूँ कि सदाएं दरूदों की आती रहेंगी। अरे सदाएं दरूदों की, मैंने कहा जितना दबाना चाहते हो दबा लो, लेकिन ये मुस्तफ़ा के गुलाम हैं, तुम्हारे दबने से नहीं दब सकते। ये जिक्र मुस्तफा है, क्योंकि कायनात ना थी, महबूब का जिक्र था, और कायनात नहीं होगी फिर भी मोहम्मद अरबी का जिक्र होगा, क्योंकि हर उस चीज को ज़वाल है जो चीज हादिस हो, जो खत्म होने वाली हो। अल्लाह ने नबी के जिक्र पर अपनी मोहर लगा के बता दी, खुदा भी हमेशा हूँ, मोहम्मद का जिक्र भी हमेशा है, मुस्तफा का जिक्र भी हमेशा है। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, सदाएं दरूदों की आती रहेगी। अरे जिन्हें सुन के दिलशाद होता रहेगा, खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मोहम्मद का मीलाद होता रहेगा। वरना नोटा न कम में न मिल्ला न कम में, नोटा न कम में न मिल्ला न कम में, और मीलाद मनावना ये दिल्ला न कम। आज पैसों से नहीं, आज दौलत से नहीं, बड़े बड़े जिनको इस्तेमाल नहीं, लेकिन गरीब है, नादार है, कहते हैं उस्ताद जी हमारे घर आना, चंद बंदे होंगे, हुजूर का जिक्र सुना दें। मैंने कहा इतना दर्द दिल कहाँ से आया? फरमाया जागता हूँ तो नबी पर दरूद पढ़ता हूँ, उठता हूँ तो मुस्तफा पर दरूद पढ़ता हूँ। मेरी सांस, मेरी जिक्र, मेरी हर बात, क्योंकि आला हजरत अजीमुल बरकत शाह इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी फरमाते हैं, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। अरे दुनिया में आने का मकसद भी यही है, जुबान पर हो तो फकत मुस्तफा का जिक्र है। हमारे आने का, आज लोग कहते हैं हर जगह पे नबी का जिक्र, हर गली में नबी का जिक्र, हर महफिल में नबी का जिक्र, हर महफिल में नबी का जिक्र। मैंने कहा नबी हमारे जो है हर गया राजा, लेकिन मैं पढ़ना जाना यूं तो सारे नबी मुहतरम है, मगर यूं तो सारे नबी मुहतरम है, मगर सरवरे अंबिया तेरी क्या बात है। सारे नबी मुहतरम है, मगर सरवरे अंबिया तेरी क्या बात है। सुभान अल्लाह। कोई किताब नहीं, कोई तवालत नहीं, बस इन्हीं जुमलों पर इख्तिताम करता हूँ। हकीकत मोहम्मद दी पाक। मैंने कहा बड़े बड़े भागे, अरे अल्लामा साहब मौजूद हैं, मैं बड़ा जुमला दे के जा रहा हूँ, इंशाअल्लाह टाइम मिला तो फिर आऊँगा, तवालत भी बताऊँगा, सारी बात को खोलूँगा। मेरे नबी की हकीकत को आदम भी नहीं जानता, अरे मेरे मुस्तफा की हकीकत को नूह भी नहीं जानते, यूनुस भी नहीं जानते, अरे मूसा ईसा नहीं जानते, हत्ता के तमाम फरिश्तों का सरदार जो कि हर
नबी के पास आना जाना लगा रहता है, वो भी नहीं जानता, क्योंकि किसी की जनाब मन पहुंच है सातवें आसमान तक, किसी की सिदरा तक, किसी की अर्श तक, किसी की लौह तक, किसी की कलम तक, लेकिन कलम नीचे, अर्श नीचे, तख्त नीचे, आसमान नीचे, मोहम्मद इससे आगे जा रहे हैं, इससे आगे जा रहे हैं, मेरे आका इससे आगे जा रहे हैं। हकीकत मोहम्मद दी पा कोई नहीं सकता, और जहाँ चपती जाए अला कोई नहीं सकता। मेरे नाम साथी हैं और रफीक सफर, इस पे शेर पर से जिनमें चफर हो आगे